स्वागत करुच्ची आपको मोर आउ एक नया भिडियो रे। आज आम आलोचना करबा ओडिया लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति विषय रे। एही एककर आम दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को पुणी थे आलोचना करबा। तो आज प्रश्नटी है ओडिया लोक साहित्यर स्वरूप संपर्क में आलोचना कर। लोक साहित्य अंतर्गत बहु भावना बाह्यत निरर्थक असंगत वा अति काल्पनिक बोली मने हेउथिले मध्य एहार अंतस्वर अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। अति कल्पनार द्वाही देई एगुड़िक परित्याग करने उचित नुहे। एथिरे व्यक्ति जीवनर अवधमती कामना बासना हास्य अश्रु आवेग और अनुभूति सहित सामाजिक जीवनर रीतिनीति परंपरा विश्वास अंधविश्वास इत्यादिर अति निखुण और मार्मिक चित्र निहित अछि। तेणु लोक साहित्य होछि कौनसी एक जातिर जीवन देव। कौनसी निर्दिष्ट उद्देश्य रखी लोक साहित्य स्रष्टा तार साहित्य सृष्टि करि नाही। जीवनर कंटकित पथरे गति करिबा समय जहाँ तार मन को आसी ताकू से गाई जाइछि बा कहि जाइछि। ओडिया पल्ली साहित्य रे डॉक्टर नटवर सामंतराय एहार 7टी वैशिष्ट्य संपर्क में सूचना प्रदान करिसंति, यथा पल्ली प्राणता, पल्ली जीवनर प्राणपूर्ण परिप्रकाश, मौखिक प्रवाह, एकक वा सामूहिक आवृत्ति, रचयितांक नामहीनता, संगीतर मधुर मूर्छना, विषय वस्तुर अर्थहीनता। उपरोक्त वैशिष्ट्य व्यतीत आहुरी केतेक वैशिष्ट्य एथिरे परिलक्षित होइଥାଏ। सेगुड़िक हेला एहार निर्दिष्ट शैली नाही, कौनसी भौगोलिक सीमा मध्य आबद्ध नुहे, यह देश धर्म और कालातीत निर्दिष्ट संप्रदायर होइनथिबारु सार्वजनीन समय कथन और आवृत्तिकारी अनुसार परिवर्तनशील, मानवधर्मी वा मानववादर प्रचारक, एहार चरित्र सजीव निर्जीव जड़ और चंचल, नियमर अनुशासन चिरमुक्त। यह वास्तव तेणु कल्पनार यथेच्छार बा अबाध संचरण नाही, प्राकृतिक होइतिबारु जनगणक निकटवर्ती, हृदय संभूत होइतिबारु हृदयस्पर्शी, सरल पल्लीर सरल जीवन यापन प्रणाली को प्रकाश करुथिबारु भाषा भाव और शैली मध्य सरल। लोक साहित्य को केही केही पल्ली साहित्य वा गाउली साहित्यर आख्या देइथांती। पल्लीवासींकर जीवन कथा एथिरे प्रकाश लाभ करिथिबारु एहार अन्य नाम पल्ली साहित्य। समस्त शास्त्रीय नियम को उपेक्षा करी यह निजस्व शैली और भाषा रे प्रकाश लाभ करिथिबारु याहाकु केही बोध हुए सेथिपाई लघु साहित्य आख्या देइथांती। अनुरूप भावरे ग्रामर लोकमानंक द्वारा और सेही लोकंक पई सृष्टि होइतिबा साहित्य ही गाउली साहित्य। तुंडरु तुंड और कानरु कान देई गति करिथिबारु याहाकु लोकवेद मध्य कुहा जाई पारे। एइथिपाई लोक साहित्य को मौखिक साहित्य कुहा जाइଥାଏ। अतीतरे यार कौनसी लिखित रूपक थिबारु एवं श्रुति मध्य देई अबारित भावरे गति करथिबारु एहा मौखिक साहित्य भावरे परिगृहीत होइतेला। एही साहित्य संपर्क में मत देई आलोचक वृंदावन चंद्र आचार्य कहती, मौखिक साहित्य पल्ली जीवन एक स्वतः स्फूर्त झरणा। जेकोसी लोक समाजर यह ही आदिम संगीत। तेणु अलिखित नित्य नूतन सहज सरल संभ्रांत स्वाभाविक। पल्ली जीवनर हसकांद सुख दुख सहित ओतप्रोत भावरे जड़ित थिबा हेतु यह प्राणस्पर्शी और लोकप्रिय। यह लौकिक भाषा और लोकमानसर प्रकृष्ट वार्ता बहन करिथाए। लोक साहित्यर इतिहास अजणा, यार जन्मजातक निरूपण करिबा असंभव मध्य। मानव जीवन सहित यार संपर्क निबिड़। लोक साहित्य स्रष्टा केवल निज कथा और तार समाज कथा ही कहिछि। समकालीन समाजर रुचि आदर्श और विश्वास बोध एथिरे प्रकाश लाभ करिछि अत्यंत अकपट और सरल भावरे। सेहिथिपाई डॉक्टर कुंज बिहारी दास कहिसंती, समाजर प्रत्येक श्रेणी रुचि आदर्शर मणिमांस मानकु जहा भल लागे सेमानंक चेतना को जहा अभिभूत करे, जहा भितरे सेमाने अपना अपना मुटिकु खोजी पाती ताहा ही सेमानंक साहित्य। कला संगीत एवं एक बृहत्तर परिभाषा जीवन वेदर उद्गान लोक वेद। डॉक्टर कृष्णचंद्र प्रधान भाषा लोक साहित्य मनीष जीवन कथा व्यतीत अन्य किछि कहि नाही, कहिबार अवकाश मध्य पाई नाही। मलय पवन परी यह आमोदित करिछि, आनंद देछि। सर्वोपरि मनीष को निज संपर्क रे निजर परिवेश और पारिपार्श्विक अवस्था विषय रे सचेतन करिछि।
ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ, ତା ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଏବଂ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା କଥା ତଥା କାନରେ ଶୁଣୁଥିବା ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଉ। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବିଦ୍ବିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଖେଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଅଭିଧାନର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରଳ ଧୀର ଗମନା କଳକଳ ନାଦିନୀ ଝରଣା ପରି ତନୁ ଏବଂ ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ରସରେ ରସାଣିତ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ସମାଜକୁ ମୋହାବିଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ବାସ୍ତବ। କାନ୍ଦଣା ଗୀତରେ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏପରି ଗୋଟିଏ କବିତା ଅଛି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିବା ବା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆଖି ଆଗରେ ସମାଜ ଜୀବନର ଏକ ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି କ୍ରମରେ ଉଦାରର ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଗୀତ ବୋଲିବାର ଚାତୁରୀ ନେଇ ଏହାର ଭାବ ବା ମାଦକତା ଉପଲବ୍ଧ କରିହୁଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ୱରରେ ସାପୁଆ କେଲାମାନେ ମୂଷାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହା ବୋଲିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଭାଷା ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ, ଯଥା ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଷା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଉ, ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଧିରେ ରହୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାହନ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦୂତ। ଏକା ଘରେ 4-5 ଭାଇ ଥାନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଭାରିଜା, ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଢ଼ଶୁର, ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ହୋଇଛି କୂଅ, ତୁ ହେବୁ ଭୁଆସୁଣୀ ଝିଅ, ବେଗି ବେଗି କରି ଆହୁରି ମାଠିଏ ଫେର୍ ମାଠିଏ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଘର, ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସାନ ବୋହୂ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଚଳଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଭାଷାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରସାରିତ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଭବ। ତାହା କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା, ବିବାହରେ ଦୂର ଗାଁକୁ ଚିଟାଉ ଓ ପାଖ ଗାଁକୁ ଗୁଆ ପଠାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ବିବାହ ବେଦୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଣ୍ଡଲି କରିବା, ଯୋଗୀ ଗୀତ ବୋଲି ଭିକ ମାଗିବା, ସାଧବ ପୁଅର ବୋଇତ ଯାତ୍ରା କଥା, ବଣିଜ କରି ଫେରି ଆସିଲେ ସାଧବ ପୁଅକୁ କୁଳବଧୂମାନେ ନଈକୂଳକୁ ବନ୍ଦାଇ ଆଣିବା, ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ହେବା ବିଶ୍ୱାସ, ଶୂଲି ଓ ମୁଣ୍ଡକାଟ ପ୍ରଥା, ତଲେ କଣ୍ଟା ଉପରେ କଣ୍ଟା ଦେଇ ଦୋଷୀକୁ ଗଣାକୁ ଠେଲି ତା ଉପରେ ଲୁଣ ଦେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରଭୃତି ରାଜଦଣ୍ଡ, ରାଜାମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଉପକାରୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଦେବା, ଋଷି ବା ଲୋକ କପାଝାଟି ଓ ମୂଷା ମାଟି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅନଶନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଏହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ, ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ, ଚକୁଲିଆ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ସାର୍ଥକ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ରାଜା ପୁଅ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ, କଟୁଆଳ ପୁଅ, ରାଜକୁମାରୀ, ବୁଢ଼ା ଅସୁରୁଣୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କହି ବହୁ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରବଚନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଥା ଅଇଲା କଳା ପାହାଡ଼, ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ମହାନଦୀ ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହୀରା ପରସିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କା ରାଣୀ, ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ଦେଉଳ ତୋଳିବା ନ୍ୟାୟ, 1200 ବଢ଼େଇରେ ଦାୟ ନା ପୁଅରେ ଦାୟ। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତର ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକଗୀତ ଧର୍ମୀ ପ୍ରବଚନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ରାମାୟଣ, ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ମନେ ନ କରିବୁ, ଯେତେକେ ଲଙ୍କାରେ ଜାତ ସମସ୍ତେ ଅସୁରଙ୍କ ସୁତ, ଲୋକେ ପଚାରି ପଚାରି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେନ ବାଣେ ହାତ ବାଳି ତେନ ବାଣେ ହତ ରାମ, ଭାଇ ହିଂସାରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଜୟ। ମହାଭାରତ, କର୍ଣ୍ଣ ମଳେ 5, ଅର୍ଜୁନ ମଳେ 5, ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଥିବି ଗାଙ୍ଗୀ ବୋଇଲେ ଯିବି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆସୁଥିବା ଢଗଢମାଲି ଓ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଏ ଦେଶର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ମିଳେ, ଯଥା ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆ ଡାକ, ମଡ଼ା ସାଙ୍ଗିଆକୁ ଡାକ, ଆର ଜନମରେ ଲୁହା ଚୋରଣୀ, ଏ ଜନମରେ ପେଚା, କୁଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚିଆ ମାଗୁର ନିଶୁଆ ହିଆରେ ନଥାଏ ବାଳ, ଏଖ ଆଖିଆକୁ
ପରତେ ନ ଯିବ ଯାଇଥିବ ଯେତେ କାଳ। 6-9-13 ଯେବେ ଯିବୁ ଘର ତେବେ ହେବ ଜର। ଠକଙ୍କ ଗୁରୁ ହିଆଟି ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି ସରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ କେତେକ ଢଗଢମାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ତାହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। କାହିଁ ରାଣୀ କାହିଁ ଚନ୍ଦର କାଣୀ। କଳସୀ ମୁହଁରେ ଜଉ। ଭାଙ୍ଗିଲା ପିରତି ଗୋଟାଉ ଥାଉ କେତେ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେଉ। ଖଟ ତଳେ ଗୋଲା ବିଛା। ଧନ କରିଛନ୍ତୁ ନୂଆ ଚାକିରି ଯେ ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଛି ତୁଚ୍ଛା। ଚୋରକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି। ଦାରିକି ଅଡ଼ୁଆ ପୁଅ। ମାଲିକି ଅଡ଼ୁଆ ଛେଲି। ବଳଦ ଦୁଃଖୀକି ଅଡ଼ୁଆ ଝିଅ। ଛପରା ଛଇ ଘଇତାକୁ ବୋଲୁଛୁ ନାତୁଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ। ସ୍ତିରୀକି ନ ଯିବ ପରତେ ଦଣ୍ଡି ମାନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ପୋଖରୀ ମଝିରେ କଇଁ କେତେ ନୂଆ ବୋଉ ଚିକ୍କଣ ହେଉଲୋ ଭାଇନା ଆସିବେ ନାହିଁ। ଝିଅ ଦେଇଥିବ ଯାହାକୁ ନଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ ତାହାକୁ। ସରୁ ସରୁ ସୁନାଚୁଡ଼ି ଟିକିଲି ସୁନ୍ଦର କେତେକ କିଣୁଛୁଲୋ ହୋଇଲୁଣି ଦରବୁଢ଼ା। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଜନଜୀବନର ଧାରା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷ ଜାତିର ଜୀବନ ବେଦ। ଏଥିରେ ଭରି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାମାଜିକ, ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।